Hi guys, welcome to Cheeky Chika. Guys, before we start, a shout out to Campa Cricket. Pudiya Indiaவின் Naya cool drink, Campa is back, Chika. Campa தான் brought to you by Reliance Consumer Products. Enjoy பண்ணுங்க. Experience ultra luxury living with exclusive 3 and 4 BHK residences in a boutique community of just 128 finely crafted homes. TVS Emerald Luxure is located behind VR Mall near Anna Nagar. These homes feature Italian marble flooring, premium wooden finishes, and thoroughly designed layouts filled with natural light and ventilation. TVS Emerald is one of the largest real estate developers in Chennai, with multiple projects across the key development zones in the city. Backed by 114-year-old legacy of the TVS Group, the brand built on trust, value, and service towards its customers. முக்கு மேல ராஜா வாங்க கேம்ப் தான் அச்சு தள்ளுங்க. அதே மாதிரி வில் ஜாக்ஸ் பாத்தீங்களா, நதி கீழ்ச்சி நோக்கி தள்ளிட்டான். அதே மாதிரி டிவிஎஸ் எமரல்ட் ஃபிளாட்ஸ் வாங்க, அபார்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹோலிஸ் எல்லாம் சாப்பிடுங்க. ஓவரால் பாடி வெல்னஸ். Yeah, England unbeaten group phase la superb cricket aadi irukanga and they are through to the semi-finals, already through to the semi-finals. They are looking like the team to beat Ipo along with South Africa. England and South Africa are the strongest teams in kaamichirukanga so far in the tournament. But adukku munnadi we come to that match later, Chika, because the most important game is obviously India versus West Indies. Naaliki nadakka podhu. Before all of that, big condolences. Rinku Singh has lost his father, probably one of the hardest times in his life. I hope all the condolences to him and his family, Chika. Let's start with that, Chika. Hey Rinku, my heartfelt condolences, sir. I know it's very, very difficult times. All I can say is Om Shanti. Yeah, tough times. Hopefully he has strength and he has all our prayers to help him come out of it. But Chika, let's go straight to the game, Chika. India are going to play West Indies. Obviously, they were a must-win game. Whoever wins it is going to qualify direct knockout or quarterfinal. Mari paakalam in the particular game. Ian Bishop வந்து சூப்பரா சொல்லியிருக்காரு. இந்தியா வந்து yes, they are a far better side, but West Indies அந்த பவர் சிக்ஸ் ஹிட்டிங் பவர் இருக்கு. It is going to be a great contest in it. What do you reckon, Chika? என்ன நீ இது ஒரு பொட்டலா சைடு, நீ சும்மா ஓவராலா வந்து சீன் போடாத, நீ அதுதானே சொல்ல போறீங்க? அனி இயன் பிஷப் சொல்றது ரைட் தான். பிக் ஹிட்டிங் சிக்ஸஸ் இருக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு. ஆனா அவங்களுக்கு போலிங் யாரா போடுவா? நான் தான் போய் போலிங் போடணும். இயன் பிஷப் தான் வந்து போலிங் போடணும். அவங்களுக்கு பசாம வந்து சிக்கி சிக்கி சிக்கின்னு இந்த வயசுல ஏத்தலாம். அவனுக்கு யார் போலிங் போடுவா? அவனுக்கு இயன் பிஷப் சொல்றான் 100% ரைட். பிக் சிக்ஸ் ஹிட்டிங் பவர் இருக்கு அவங்களுக்கு. பட் அவங்களுக்கு ஓப்பனிங்ல சான்ஸே இல்லையா? நீ T20 cricket that you have to understand one thing. Openers are the key to the success of the team. The opening okay, England படிச்சிட்டாங்க ஓப்பனிங் அடிக்காம. பட்லர் தலைவனா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆடிட்டு இருக்கான். இந்த மாதிரி பேட் ஃபார்ம் பட்லர் லைஃப் நான் பார்த்தே கிடையாது. அது சம்டைம்ஸ் படிச்சிருவாங்க. பட் எல்லா டீம் படிக்கலாம். வெஸ்ட் இண்டீஸ்னா இந்த ஒன் திங் அணி, வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு பொட்டலம் போலிங் அண்ட் டாப் ஆர்டர் பொட்டலமா இருக்காங்க. அடிச்சா அந்த லோவர் ஆர்டர் ரொமாரியோ ஷெப்பர்டு இவங்கெல்லாம் அடிச்சாங்க. ஹெட்மேர் இஸ் ஒன் குட் பிளேயர் who's used Indian conditions also. Their batting is ஒரு மாதிரி பேட்டிங். அது பயங்கரப்பட்ட பாக்கியம் படாட்டிலேயும் பேட்டிங் அவங்களுக்கு. Yeah, Chika, but that's why அது வந்து it makes them dangerousல. bowling யாருக்கு தெரியாது. bowling போய் யார் போடுவா, bowling யார் போடுவா? Chika, அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் டீம் கூட தான் 180 கொடுத்தாங்க ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரா. அணி இந்தியாவுக்கு 80 கொடுத்தாங்கன்னா அதுல 40 ரன் டூபே கொடுத்தாண்டா. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அதுல 2 ஓவர் டூபே 40 ரன் கொடுத்தான். அதுனா கணக்கு எடுத்துக்காது. நீ ஜிம்பாப்வே 180 அடிச்சா கணக்கு எடுத்துக்கா. நீ நம்ம அடிச்சது 250. So you have to understand, when you score 250 லக்ஸுரி இருக்கா நீ உனக்கு. அதுதான் அதே மாதிரி தான் ஜிம்பாப்வே அடிச்சாங்க. வெஸ்ட் இண்டீஸோட 160 180 வரைக்கும் அடிச்சாங்க. 200 வரைக்கும் வந்தாங்க நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட். சோ சும்மா ஏதாவது தெரியாம சொல்லக்கூடாது. 146 அடிச்சாங்க. அதுவும் 110 for 9ல இருந்து லாஸ்ட்ல அந்த இவன்ஸ் வந்து சேவ் ஒரு 36 ரன் அடிச்சான். சரி ஏதோ அடிச்சாங்கல்ல கட்சியில வந்து அவங்களும் ஆடா. நான் என்ன சொல்றேன், நீ far superior side India. Now one good thing is Indian batting set ஆயிடுச்சு. Now let's talk realities, honey. Let's not talk about India, young India அப்படினா. No. West Indies, I'll keep it real only. நீங்க தான் வந்து ஓவரா ஹைப் பண்ணி விட்டுருவீங்க. இந்தியா வந்து too strong,
டூ ஒன் சைடட், எல்லாமே ஒன் சைடா போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்னத்துக்கு இங்க ஷோ பண்றோம்? இந்தியா டு வின் தி வேர்ல்ட் கப் மேன் டு சொல்லிட்டு மேன் எடுறா போயிடலாமே. நீ. எங்கடா மேன் டு மேன் எடுறா நீ? அபிஷேக் சர்மா இங்க ஓப்பனிங், அங்க ஷாய் சீக்கா, இட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் சீக்கா. சும்மா நீங்க மேன் டு மேன் இருடா, எடுத்துட்டு வேர்ல்ட் கப் பைலாட்டரல்ல கப் பேசுற மாதிரியே நீங்க சொல்றீங்க சீக்கா. மேன் டு மேன், இங்க மேன் டு ஷாய் மேன். ஹோப் இந்தியா ஆர் தி சுப்பீரியர் பாடுறா. சைட் சீக்கா, நான் ஒத்துக்கிறேன். There is no two doubts about it. India are the superior side. What you're saying is absolutely right. But every show and every time, India are far too superior. India are far too superior. India are too potla side rani. Every time it's the same narrative. Not Somewhere as down- every time, excuse me. I never said every time. When did I say every time? Against West Indies, I'm saying this West Indies team, yes. I'll say it against the appropriate sides. Let's Because say you've said it against South every Africa. side except for the South Africa game. சவுத் ஆப்பிரிக்கா கேம் அப்படி சொல்லவே இல்லை நான். சவுத் ஆப்பிரிக்கா கேம் அப்படி சொல்லவே இல்லை நான். நீ ப்ளீஸ் கம் ஆன். அதான் நான் சொல்றேன். Except for the South Africa game, except for the That is South the Africa. reality. That is the reality. That's the only game we lost so far. வேற என்ன கேம் வந்து வாங்கினோம் நம்ம? நீ சொல்லு, வேற என்ன கேம் வந்து வாங்கினோம்? அப்படி சொல்ல சீக்கா. எல்லா கேமும் நம்ம உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கோயிங் இன்டு தி கேம், பொட்ல சைட் we are far too superior, we are far too இது. But yeah, your saying is right. But on the cricket field it doesn't matter la. It is much closer than அனி it is. ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கா நான் கரெக்டா ஒரு மேட்ச் வாய போத்திருந்தேன். அந்த மேட்ச் மட்டும் தான் வத புரிஞ்சுக்கோ. சவுத் ஆப்பிரிக்கா now இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்ச் செமி இந்த குவார்டர் ஃபைனல் மேட்ச் எங்க ஆட போறோம்? நீங்க வாயெல்லாம் பொத்திக்கல. அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா அந்த மேட்ச் கூட நீங்க 60-40 இந்தியான்னீங்க. புரியலையே. 55-45. I gave 45% chance to South Africa. That is also a good thing. You know, wow. I'm giving I didn't want to say 50-50. I said 55-45. You are not giving an equal chance. Okay. Okay. அதெல்லாம் விட்டுருங்க சீக்கா. Leave all of that. From head to toe, one day ritual that actually works is Holy Sana. Holy Sana contains vitamins A, B, C, D, E, the most important minerals for your body and for vitality. All this in one formula. 33 herbs, minerals and vitamins. Holy Sana one day ritual, full body wellness. Available only on www.lc.com. India are far too superior for the West Indies. What is the threat the West Indies can pose for India? See, Ani, I would say if the threat போட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பேட்டிங் ஆடி அவங்க எங்கேயாவது 240 ரன் அடிச்சாதான் ஒரு த்ரெட். If West Indies bats first and score about 240 runs, which they are capable of. 240 runsனா என்ன சீக்கா? இது வந்து இதுவா ஆடுறாங்க சீக்கா. 190 அடிச்ச பிளஸ் 200 அடிச்சாலே ஒரு த்ரெட் இல்ல. 210 வச்சுக்கோ நீ. 210 அடிச்சாங்கன்னா that's a threat. 200 மேல 200 210 அடிச்சா த்ரெட் இருக்கும். See, Calcutta wicket is a mora batting wicket. We saw it already. Potty ground. It's good for both sides. ரெண்டும் 6 hitting பவர் இருக்கு. வெஸ்ட் இண்டீஸ் 6 அடிச்சானா இந்தியா 6 அடிப்பான். அந்த மாதிரி பவர் நம்ம பேட்டிங் பவர். Let's be very clear. Ian Bishop சொன்னது ரைட் தான். They have a 6 hitting power. But India has a bigger 6 hitting power. யார் இருக்கா 6 அடிக்காம இருக்கு சொல்லு பார்க்கலாம்? அபிஷேக் சர்மா, அதுக்கப்புறம் சஞ்சு சாம்சன்ற, அதுக்கப்புறம் நம்பர் 3ல யார் சூரியகுமார் யாதவ்ன்ற, அதுக்கப்புறம் திலக் வர்மான்ற, ஹர்திக் பாண்டியான்ற, எவன் தான் இல்ல. ஐயோ இஷான் கிஷன் விட்டுட்டேன், அவன் பயங்கர சிக்ஸர்ஸ், அவன் விட்டான் நானு. சோ பார்த்தனா எல்லாம் சஞ்சு, அபிஷேக், ஈஷான், சூர்யா, திலக், ஹர்திக், டூபே, அக்ஷர் வரைக்கும் எல்லாம் 8 பிளேயர் 6 hitting பவர். பயங்கர அடிக்கிற. அது 1-2 நாள் அடிச்சானா அங்கே பார் ஹூக்லி அங்கதான் போகும். அதுதான் என்ன பிரிட்ஜ், ஹூக்லி பிரிட்ஜுக்கு தான் போகும். ஒரு 2-3 பால் போதாங்க. ஒரு பால் அடிச்சா நேரம் ப்ராப்ளி டாக்கா போனாலும் போடும் ஒரு பால். அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி அடிப்பாங்க நம்ம பசங்க. ஒரு பால் அடிச்சா டார்ஜிலிங் அடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் போலிங் அப்படிடா. நீ வெஸ்ட் இண்டீஸ் போலர்ஸ் காமிப்பான் ப்ரொடியூசர். லெட்ஸ் டாக் அபவுட். நீ இவ்வளவு பேசுறியே மோடி. நான் பேசவே இல்ல சீக்கா. நீங்க தான் சீக்கா ஃபுல்லா பேசுறீங்க. நான் ஒண்ணுமே பேசல. I know India is a superior side. ஆனா நீங்க எல்லா ஷோலயும் you make it look like the other teams don't come to play. Ani, I didn't say it against South Africa team. No, okay, you tell me something, Ani. Where do you think is the threat for India from West Indies? You tell me. No, எனக்கு கேட்டல, நான் உனக்கு கேக்குற கேள்வி. நீ இவ்வளவு பேசுறியே, நீ சொல்லு. என்ன சீக்கா? வெரி சிம்பிள் சீக்கா. நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு நான் வந்து 240 210 சொல்ல மாட்டேன். எனி டோட்டல் above 185. India has not chased ஒரு in T20 World Cups 3 times India has chased a total of 150. உங்களுக்கு தெரியுமா? And all 3 times Virat Kohli was the man of the match. We don't have a Virat Kohli. If a team bats first against India and gets 185 plus,
டெஃபினட்டா கேம் இஸ் ஆன். நீங்க சொல்ற மாதிரி 240, 230, 260 எல்லாம் அடிக்க தேவையில்லை. நான் 200 to 210 185 சொல்றேன். 185 is enough நான் சொல்றேன். See, சான்ஸே கிடையாது. yeah, சான்ஸே கிடையாது. யாரு see, வெஸ்ட் இண்டீஸ் போலியா? you are not basing anything Produce on West Indies, you facts. போடுப்பா. You are not basing anything on facts. You are not basing anything on numbers. India has only scored 150 plus, chased 150 plus 3 times in World Cup history. Only 3 Hey. times. இந்த bowlingல யாரா த்ரெட்டா இருப்பாங்க நீங்க? நீயே சொல்ல நீ. Let me understand from you. சீகா எனக்கு ஒண்ணு புரியல. இந்த bowlingல யாரா த்ரெட்டா இருப்பாங்களா, இந்த bowlingல யாரா த்ரெட்டா இருப்பாங்களான்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஏடன் மார்க்ரம் போட்டு ஒரு த்ரெட்டா இருந்தா நம்மளுக்கு யார் எப்போ ஒரு த்ரெட்டா மாறுவாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. I am not saying this. ஏடன் மார்க்கர் போடுச்சு ஸ்லோ விக்கெட். இது Calcutta is going to be a batting paradise like Madras. Yeah, okay, Chika. India are going to win this match comfortably, Chika. No problems at all. கவலையே படாதீங்க வியூவர்ஸ். சீக்கா சொல்ற மாதிரி ஒன் சைடட் மேட்ச். போதுமா? இந்த ஷோ முடிச்சுக்கலாமா? என்ன கதையா இருக்கு நீ பேசுறது அப்படின்னா? என்ன சொல்ல வரீங்க? என்ன சீக்கா எல்லா ஷோ நீங்க அப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறீங்க. எல்லாமே எல்லா ஷோலயும் நீங்க அப்படிதான் சொல்றீங்க. பொட்ல சைடுடா நீ. பொட்ல give me friends. You defend yourself now. You tell me from a West Indies point of view who are the bowlers. Okay, I don't need to defend myself. I want India to win. Let me be very clear. But you can't always say India is going to win completely. Okay, who are the bowlers can do that? சொல்லு அப்படி சொல்லு. For West Indies. Chika, it's a T20 game, Chika. என்னதுக்கு Chika bowlers வேணும்? இந்த பேந்தா ஜிம்பாப்வே சைடு போய் ஆஸ்திரேலியா அடிச்சிருக்காங்க. என்னதுக்கு bowlers வேணும் நீங்களே சொல்லுங்க. என்ன லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பீங்க ஜிம்பாப்வே ஆஸ்திரேலியா அடிக்கிறதுக்கு? சொல்லுங்க. ஸ்லோ விக்கெட் அங்க, டர்னிங் விக்கெட் அங்க. Unbelievable. இதே ஒரு 2 days பேக் நான் சொல்லும்போது நீங்க ஒத்துக்கல. என்ன ஒத்துக்கல? இதே 2 days back, Chika, Zimbabwe, one of the reasons why they did well is because they played in Sri Lanka, slower wickets, அதனால game was much tighter ன்னு நான் சொன்னேன். நீங்க அணி என்னப்பா பாத்து முறைக்கிற? 2 days back நான் அது சொல்லும்போது Zimbabwe வந்து ஏன் why they were able to do well in Sri Lanka is because of the wickets were slow, game was much tighter ன்னு சொல்லும்போது நீங்க அணி அதெல்லாம் வேஸ்டா, Zimbabwe மொக்க சைடுறான்னு நீங்க இந்தியாக்கு எதிரா ஆடுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ அதே மொக்க சைடு ஆச்சு கட்சியில. பட் அதே ஒரு மொக்க சைடு ஒரு வேர்ல்ட் கப்ல அடிச்சாங்களே. யார? இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அடிச்சிருக்காங்க Chika. சரி அடிச்சிருக்காங்க. அப்படியே பார்த்தா இந்த இங்கிலாந்து தான் அடிச்சிருக்காங்க இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ். இந்த இதே வேர்ல்ட் கப்ல இங்கிலாந்து தான் வாச்சிருக்காங்க அவங்க. பின்ன என்ன Chika? பின்ன how is it so one sided? Because they don't have any bowling, Ani. That's my only thing. What are you saying? They don't have any bowling. How can they be higher up in the table than us when they don't have any bowling? They have quality spinners, Chika. என்ன Chika பேசுறீங்க? அகில் ஹுசைன், முருகேஷ் போட்டிலாம் நல்ல spinners, Chika. Okay, now let me understand from your cricketing point of view. நீயே பேசுப்பா. Let me first understand from your point of view. If at all there's a threat for India, well, be the threat for India. Let me understand. I told you, I don't think it's 240, 250. West Indies doesn't have to get 240, 250. I believe if West Indies can get 190 to 200, they can definitely make a match out of it. 150,000% they'll make a match out of it. India kedira, you don't need to score 230, 240, Chika. 185 plus 180 plus நீங்க போடுங்க. There is definitely pressure on the Indian team. யாருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது 180 plus சேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வேர்ல்ட் கப்ல. I don't think so, Ani. I won't agree because today the way the Indian team batting order is something fantastic. Now everybody is in form. Everybody is playing well. Okay, Abhishek Sharma last match he's come back to the old rhythm. Let's be very clear. Ishan Kishan is being in your own words, there are two ways to look at it and say. See, you cannot change your words when you feel like when a particular player is playing well. என்னடா நீ இது பேந்தா ஜிம்பாப்வே சைடோட அடிச்சிட்டு என்னடா நீ ஓவரா குதிக்கிற அப்படின்னு நானும் உங்ககிட்ட திருப்பி கேட்கலாம். ஒரு பேந்தா ஜிம்பாப்வே சைடோட எல்லாரும் ரன் அடிச்சிருக்காங்க, என்ன Chika ஓவரா குதிக்கிறீங்கன்னு. இதே ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரா அடிக்கும் போது இதே டைலாக் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. ஒரு பேந்தா ஜிம்பாப்வே சைடோட அடிச்சிருக்காங்கடா 250, என்னடா ஓவரா குதிக்கிறீங்கன்னு நீங்க தான் சொன்னீங்க. சேம் திங் ஐ கேன் ஆஸ்க் யூ பேக். நீங்க சொல்லலாம் அபிஷேக் சர்மா அடிச்சிருக்காரு, சூரியகுமார் யாதவ் அடிச்சிருக்காரு. ஆனா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சூரியகுமார் யாதவ் அடிச்ச 2 மேட்ச் வந்து ஜிம்பாப்வே அண்ட் USA.
So நீ என்ன சொல்ல வர? No, let me listen to your argument now. My argument is very simple, Chika. India will have a problem if West Indies bat first and score 185 plus. Because India have not chased 150 plus. We are not good at chasing. ஒத்துக்கணும் நம்ம 150 பிளஸ் அந்த ஏசியா கப் ஃபைனலே வந்து தோத்து இருக்கணும் நம்ம பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக. திலக் வர்மா சூப்பரா ஆடினா. எவ்வளவு அடிச்சாங்க பாகிஸ்தான்? 160 தான் அடிச்சாங்க ஃபைனல்ஸ்ல. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா இருந்தோம். So what you're trying to say is Indians are India is not a great chasing chasing brother. side, Chika. India is not a great chasing side. 180 plus, we are not a great chasing side. So you are saying if West Indies score 180 tomorrow, they have a good chance of winning India under. That's Yes. your argument. Yes, Let's talk practical now. that Let's is the talk only this, way West Indies can win this match. That is the only way, according to me, West Indies can win this match. No Okay. other way. Let- If India bats let me first, they understand. are winning the match. Comfortable win பண்ணுவாங்க India. If Batting India first. bat first, it'll be 210 for sure. Because again, going back to West Indies bowling, எடுத்து காமிப்பா அந்த டீம் காமிப்பா. அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா bowlingல நீ சொல்ற மாதிரி அகில் ஹுசேன் is not a bad bowler. I agree with you. குடிகேஷ் குடிகேஷ் மோட்டி நம்ம மூர்த்தி is not a bad bowler. Murthy is not a bad bowler. அவன் ராஸ்டன் சேஸ் ஆடுவாங்களான்னு தெரியல இந்த மேட்ச். Whether ராஸ்டன் is not a bad. ஷமார் ஜோசப்லாம் ஆடக்கூடாது சீக்கா. அவங்க இந்த தப்பு அதுக்கு அவங்க ராஸ்டன் சேஸ் தான் ஆடணுவாங்கன்றேன். ஷமார் ஜோசப் எல்லாம் போட்டு பொழந்து எடுத்துருவாங்க நம்ம பசங்க. ஷமார் ஜோசப் எல்லாம் போட்டா நான் சொல்ல பாரு, அங்கே பார் ஹூக்லி, இங்கே பார் டாக்கா, இங்கே பார் டார்ஜிலிங் தான் அடிப்பாங்க போட்டு ஷமார் ஜோசப் எல்லாம். அதுதான் கிடையாது. ஷெரஃபன் ரோதர்ஃபோர்ட் ஓகே பேட்ஸ்மேன் அவன். சரி பார்த்தா ஜேசன் ஹோல்டர், ஆஹா நான் ஒண்ணுமே சொல்ல, நீ என்ன போட்டு எனக்கு கத்துவேன். அந்த ஃபோர்டு கிட்ட எல்லாம் ஓகே தான். ஃபோர்டு வந்து இப்ப வந்து ஸ்லோ டர்ரு புருன்னு இருக்குது போலிங். அது அவங்களது ராஸ்டன் சேஸ் ஆடணும். அண்ட் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் வந்து கொஞ்சம் வாரி வள்ளல் தான் அவர் ஜென்ரலா. ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் வந்து 40 அடிச்சானா 30 ரன் போலிங்கே கொடுத்துருவாங்க. உனக்கு தெரியும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் போலிங் பத்தி உனக்கு. சோ அவங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா, அண்ட் ப்ராப்ளம் என்னடா, பிராண்டன் கூஜா அண்ட் ஷாய் நோ ஹோப் அடிச்சதே கிடையாது அந்த த்ரூ அவுட் வேர்ல்ட் கப். அவங்க 2 பேரும் தான் ஓபன் பண்ண போறாங்க. சோ அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. நீ சொல்லிப்பே அவங்க அகேன் பேக் டு டிபெண்டன்ட் ஆன் ஹெட்மயர், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், Rutherford and Roman Powell and Jason Holder for scoring runs. Chika, you just explained some 6 batters, Chika. Or a team la 6 batters, if they are dependent on 5 batters, I'm very happy to take that 5 batters. But besides, why do you keep saying Shai no hope? Please look at his numbers are not bad at all, Chika. அதுல 185 75 அடிச்சது ஏதோ ஒரு 1.5 டீமோடா. நீ வேற சீக்கா, திருப்பி இதே சொல்லாதீங்க சீக்கா. சூரியகுமார் யாதவும் அதே 75 அந்த யூஎஸ்ஏவோட அடிச்சான். இவன் 75 யூஎஸ்ஏ வேற ஏதோ ஒரு டீமோட அடிச்சிருக்கான் சீக்கா. நீங்களே பாருங்க சீக்கா, ப்ளீஸ் சீக்கா, நீங்க சொல்லுங்க சீக்கா. இப்போ what is the difference between him and Shai Hope now? Please tell me Chika. What is the difference? Please tell me. Why don't you have the same stance towards everybody? Why are you so biased? I'm not biased. He did it from 77 for 6 when India was 77 for 6. He won the match for us. Come on, Chika. It doesn't matter, Chika. It's the same team. Don't change your stance for the sake of changing your stance. But please, Chika, this is not correct. This is not correct. You cannot say Shai no hope when he is averaging close to 40, 185 runs. Your captain is also the same. Why are you taking different stance? Okay, now coming to bowling, which is a better bowling side? Indian bowling side, Indian. You don't give me an answer and you change the subject. At least give me an answer. What do I do? Jenny, I'm just saying, no, from a 77 for 6, he won the match for us, which is great. Don't forget, 77 for 6 was India that time against USA. Okay, Chika. அது வந்து உங்க டேர்ம்ஸ்ல. ஷாய் ஹோப் அடிக்கும் போது நீங்க என்ன, அவன் ஓபனர் சீக்கா, என்ன பண்ண முடியும்? ஓபனருக்கு வந்து 77 for 6 வருமா? சூரியகுமார் நம்பர் 3ல வந்ததே. ஓகே சீக்கா, எனக்கு என்ன புரியலனா, எந்த டீமுக்கு எதிரா நீங்க அடிச்சா ஷாய் ஹோப்னு நீங்க கேட்டீங்க. ஓகே, சூரியகுமார் யாதவும் அடிச்ச ரன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷாய் நோ ஹோப் ஒரு டீடைல்ஸ் காமிப்பா ப்ரொடியூசர். அது பார்த்தா தெரியும் உனக்கு. ஷாய் ஹோப் டீடைல்ஸ் எடுத்து போடுச்சா நம்ம பேசலாம் அது வரைக்கும். இல்ல இது வந்து இல்ல, எனக்கு புரியவே இல்ல. ஒரு ஸ்டான்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வேர்ல்ட் கப் ஹிஸ்டரி எடுத்து பாருங்க. நிஜமாவே சொல்றேன், சூரியகுமார் யாதவ் ஒரு பெரிய டீமோட அடிச்சதே கிடையாது. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? லாஸ்ட் வேர்ல்ட் கப்பும் எடுத்து பாருங்க, அதுக்கு ப்ரீவியஸ் வேர்ல்ட் கப்பும் எடுத்து பாருங்க, 2022 வேர்ல்ட் கப்பும் எடுத்து பாருங்க. எல்லா நம்பர்ஸும் நீங்க எடுத்து பாருங்க. தயவு செய்து எல்லாரும் யாரெல்லாம் வியூவர்ஸ் இருக்காங்களோ போய் எடுத்து பாருங்க. அவங்களே சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட பெரிய டீமோட அடிச்சது கிடையாது.
ஃபேக்ட் I அதுதான். think சவுத் ஆப்பிரிக்கா அடிச்சா ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு, பெர்த்ல அடிப்பான்டா அந்த மேட்ச், ஏதோ ஒரு 30 ஓவர் அடிப்பான், வெரி க்ரூஷியல் 30 அடிப்பான் பெர்த்ல. பாத்தீங்களா இல்லையா? 30 வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கோர் நீங்க ஆக்கிட்டீங்க. இல்ல அந்த சமயத்துல டோட்டலே 126 தான் வின் பண்ணுவோம், உதவாங்குவோம். Unbelievable, Chika. I'm telling you, no, if you want to find, நான் உங்ககிட்ட பாத்துட்டேன், நீங்க வந்து ஒரு ஃபாரின் நீங்க பேசணும்னால நீங்க அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி மாத்தி போட்டுருவீங்க. எனக்கு இல்ல, நான் சத்தியமா ஒரு எனக்கு பேர் எனக்கு I mean, டிஃபரன்ஸே தெரியல சீக்கா. ஷாய் ஹோப்புக்கும் சூரியகுமார் யாதவுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சீக்கா? ரெண்டு பேரும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க, ரெண்டு பேரும் 185 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. ஆனா நீங்க ஷாய் ஹோப்பை வந்து ஷாய் நோ ஹோப்ன்றீங்க. Ani, the problem, okay, let's forget about the batting. Bowling point of view. No, you are Man not to man giving me an bowling. explanation. You keep changing the point. Why is it different for Indian Because players and I other know that players? 75 runs, he scored highest score, 75 runs, he scored is on JGP side, he scored, I don't know which Oh side my of the team it God, is. சூர்யா scored it against USA, சீக்கா. அதுவும் ஒரு பேந்தா சைடு தான் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல. என்ன சீக்கா, என்னமோ ஒரு டாப் எயிட் நேஷனோட அடிச்ச மாதிரியே நீங்க ஃபீல் கொடுக்குறீங்க. I really want an explanation. I really want an explanation on why How you it have a is? different. You know, எப்பா நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கலப்பா, என்ன ஆளை விடுப்பா. நான் வந்து சொல்றேன், இந்தியா போட்டு பேத்து எடுத்துருவாங்கப்பா வெஸ்ட் இண்டீஸ், அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். நாளைக்கு போட்டு இது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மினிட் ஆஃப் தி ஷோல பேத்து. இருந்து சொல்லின்னு இருக்கீங்க. சரி, நாளைக்கு போலிங் பாடா நீ. பும்ரா, ஹர்தீப் சிங், பாண்டியா, வருண் சக்கரவர்த்தி அண்ட் அக்ஷர் பட்டேல், என்ன கன் போலிங் பாடுறா, என்ன எல்லாமே ஒத்துக்கிறேன் சீக்கா. நான் இது எல்லாமே ஒத்துக்கிறேன். இந்தியா அது ஃபார் சுப்பீரியர் சைடு. ஆனா நான் சொல்லிட்டேன்ல, 185 பிளஸ்னா இந்தியா டு சேஸ் வில் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட். இந்தியாஸ் bowling இஸ் their strength. இப்ப கூட சொல்றான், அவங்க bowling தான் ஸ்ட்ரென்த். பேட்டிங்ல 2 விக்கெட் early on லூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா they don't know how to pace it in a chase. அது நம்ம பார்த்திருக்கோம் அது முன்னாடி. and I still feel it is going to be a problem இந்த ஒரு வேர்ல்ட் கப்ல. ஒரு 180 ஒரு டீம் அடிக்கிறாங்கன்னா 2 early wickets விட்டாங்கன்னா இந்தியா என்ன பண்ணணும்னு தெரிய மாட்டேது. they are going gung ho, எல்லா பாலும் அடிக்கணும்னு பாக்குறாங்க, அங்க மாட்டிக்கிறாங்க. Coming to your point, I agree with you. Okay, let's say, assuming India is chasing against West Indies scored 119 vechukoni. Now, assuming 2 early wickets uranga, but I still feel that is a time, okay, I'm talking in a serious manner, that's a time since we have a long batting lineup, which is just too good partnership, and end line kuda make up pannikalam. 11 runs, 12 runs lower. Like Will Jacks did it yesterday, 11 runs, 12 runs போயிட்டு ஒரு run rate, but he has capability of hitting those runs. And அந்த மாதிரி எண்ட்ல கூட make up பண்ணலாம், because we have big hitters end also. So that is how India should, let's say, I'm talking about Indian planning point of view. Assuming they're chasing 190, assuming they lost 2 quick wickets, that's the time we need partnerships. 2 good partnerships, and even if the run rate goes up to 11, 12, the last 4 overs, they can always make up because we have the batting power. That is my, what you call, suggestion or thinking towards Indian team's batting planning. That's my, that would be my batting planning if I was the coach or captain or whatever it is. Let me put it that way. Yeah, anyway, but எப்படி பார்த்தாலும் இந்தியா will come to this match as favorites. பட் என்னன்னா, இது ஒரு கோல்கட்டா வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மெமரிஸ் இருக்கு. இங்க தான் வின் பண்ணாங்க 2016 வேர்ல்ட் கப். தேல் டெஃபினெட்லி ட்ரை டு ரீக்ரியேட் த மேஜிக். டாரன் சாமி அங்க இருக்க போறாரு. என்ன சீக்கா, ஃபைனல் ப்ரெடிக்ஷன் இந்தியா டு வின் வெரி கம்ஃபர்டபுளியா? Easy win India. Very, very easy win. இதுல 55-45 எல்லாம் போவே வேணாம். இந்த பர்சன்டேஜே கொடுக்க வேணாம். பேசிக்கலி வியூவர்ஸ் 20 நிமிஷம் ஐ ட்ரை டு கன்வின்ஸ் ஹிம் சேயிங் இல்ல இது ஒரு க்ளோசர் மேட்சா இருக்கும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒரு காம்படிஷன் கொடுப்பாங்க. நதிங் 20th மினிட் இந்தியா ஈஸி வின் ராணி. Ani, if only they had 2 good, 3 good fast bowlers, Ani, or fast medium bowlers, not even fast bowlers. They have good spinners, Ani. I agree with you. Chase, Moti, and what do you call this thing? But our medium pacers, Potla made Jujubee. Our medium pacers are Jujubee medium pacers. Movement கிடையாது, பேசிங் கிடையாது, பவுன்சிங் கிடையாது. நேரா தப்பு ஓடி போறான் ஷெபர்ட். அவன் டக்கு அடிக்கிறான். தப்பு ஓடி போடுவான், டக்கு அடிப்பான். துபு டக்கு அந்த மாதிரி அவன் போலி. I have no more comments on this. ஏன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மினிட்ல இருந்து சொல்லின்னு இருக்கீங்க. நேத்து அனி இது இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து மேட்ச் ஒரு கையில இந்த மேட்ச் நியூசிலாந்து கையில விட்டாங்க. பட் இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் சைடு வந்து இந்த இங்கிலாந்து சைடு அடிச்சிருக்காங்க வேற, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது வேற விஷயம். அது இங்கிலாந்து வின் பண்ணாங்க நேத்துக்கு. அது பார்த்து எல்லாம் கடைசியில அது ஒண்ணு. அந்த ராஜாலானி வில் ஜாக்ஸ் ஒருத்தர் இருக்காங்க தெரியுமா? அது என்ன வேற விஷயம்? ஒரு நல்ல பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்தனா why do you brush it aside?
Yeah, they've beaten West England. I agree with you completely. That's a fantastic win against England in Bombay. So if they I'm can do not it against saying. England, they can do it against India, le? Uh, Not the same, maybe you're right. இல்லைங்களா? போலிங் கிடையாதுடா இந்தியா இவங்களுக்கு வாட் யூ கால் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு அதான் சீக்கா இல்லைன்னா அதே ஒத்துக்கிட்டு சொல்லின்னு இருக்கீங்க, bowling கிடையாது, bowling கிடையாது, பேந்தா bowling, பேந்தா bowling, பேந்தா bowlingன்னு. T20 கேம்ல doesn't really matter, சீக்கா. மொமெண்டம்ல அந்த டைம்ல அன்னைக்கு பர்டிகுலர் டேல if you can come up with That 3 I or agree 4. with you. I mean, on a given day, anything can happen in T20 cricket. That point, I agree with you. Anything can happen on a given day, like how England, but அதே இங்கிலாந்து தான் நேபாளோட ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆயிட்டாங்க. ஒரு பேச்சுக்கு சொல்ல வரேன். எல்லா டீமும் இப்படிதான் தத்திக்கணும் தாம் தான் வந்து நேத்திக்கே இங்கிலாந்து காலியாய் உயிர் கொடுத்து வந்தாங்க. பாகிஸ்தானும் காலியாய் உயிர் கொடுத்து வாங்க இங்கிலாண்டும். பட் இங்கிலாண்டும் நல்லா பண்ணி ஐ மீன் தேர்ஸ் a team that played well. And Will Jackson outstanding cricketer. வேற லெவல்ல இருக்கான். 4 மேன் ஆஃப் மேட்ச் அவன். பா அவன் ஓப்பனர் அவன் நம்ம 7 அடிச்சு அடிக்கிறான் பாரு பாரு அவன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க டெபியூஸ் சிம்பிளி எல்லா மேட்சும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ், bowling, batting எல்லா மேட்சும் கலக்கின்னு இருக்கான் வில் ஜாக்ஸ். இன்ஃபேக்ட் அட் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் has a strong case to be the man of the series, Chika. Will Jacks. England is doing 100% well. 4 மேன் ஆஃப் மேட்ச் ராணி Yeah. 4 மேன் ஆஃப் மேட்ச் இதோட 4 மேன் ஆஃப் மேட்சஸ் அண்ட் crucial மேன் ஆஃப் மேட்சஸ் crucial மேட்ச் அவன் தான் வின் பண்ணி கொடுத்துருக்கான் அவங்களே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் அது Actually, who are the தைரியம் contenders, Chika? Man of the series ki இப்போதைக்கு. Who will be your contenders at the top? ஒரு Aiden Markram, Farhan is Aiden definitely out Markram of is it. one strong contender, in my opinion. Aiden Markram will be another strong contender. It will be Will Jacks, Will Aiden Markram. Jacks. It all depends on who score well. I mean, because when you start playing the semi-finals and final stage, that will matter a lot. So that's all depends on them. The most runs, அது வேற விஷயம். But the guys who have நம்ம won the ஊர் match, வருண் சக்கரவர்த்திக்கு சான்ஸ் இருக்கா? Varun வந்து yes. Varun Chakravarti, yes, to a certain extent. If he was, suppose in the West Indies match, England match, ரெண்டு match, man of the match மாதிரி அடிச்சு பண்ணான்னு வச்சுக்கோ. Why not? See, ultimately, the knockouts and the semi-finals and finals will matter a lot. Yeah, Ngidi மறந்துருவானா. Ngidi has also been brilliant. Ngidi is another guy who's a strong contender. He'll be a very, very strong contender in my opinion. Ngidi will be a very strong Santner contender. is silently ஆனா perform, Chika, நியூசிலாந்துக்கு. யாருக்கு? Santner as a captain. Santana has been doing brilliantly. Unfortunately, they'll qualify. இன்னைக்கு இந்த ஸ்ரீலங்கா மேட்ச் அந்த மேட்ச் ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் மேட்ச் அவங்க 70 ரன்ல வின் பண்ணுமா 70 ரன்ல வின் பண்ணுமா அதெல்லாம் கூட it does not matter at all. Need to win by 64 runs or chase a target in around 13.1 overs. ஐயோ பாகிஸ்தான், anything is possible. பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு. Guys, before you go, don't forget to check out Campa, don't forget to check out TVS Emerald, don't forget to check out Holy Sana. Click the link in the description below. Subscribe to our channel Chiki Chika, hit the bell icon notification and you'll be back again. Cheers guys.